Okay, dear students and followers, in this video, I am going to show you map-related geography questions taken from 2016 Ethiopian Calendar University entrance examinations, and I will try to explain it in English and Amharic languages as much as possible. Therefore, I respectfully invite you to follow along with full attention. Question number 95. What is the direction of point Z from point X in degrees? A. 315 degree. B. 135 degree. C. 225 degree. D. 270 degree. To do this question and to provide the correct answer, you have to remember steps in all geography. Grade 10 all geography textbook. Okay, the first step says that draw a line with a pencil joining point Z and X on maps. Draw a line with a pencil joining point Z and X on maps. First, we have to locate the location of point Z and X on our contour maps. Here it is a location of point Z and here it is a location of point Z, X on our contour maps. Therefore, step 1 says that draw a line with a pencil joining point Z and X. You have to draw or you have to join straight lines that connects point Z and X just like this. በዚህ መልኩ point Z እና X የሚያገናኝ straight line ማስመር አለብን ማለት ነው። ሁለተኛ ስቴፓችን ምን ይላል? Through the point from which the bearing is required, draw a pencil line parallel to true north. From which the bearing is required. From, for example, the guide says that the location of point Z from X ላይ straight line true north የሚያሳይ straight line draw እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ draw ስናደርግ የምናገኘው ይሄኛውን መስመር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ true north ያሳያል ማለት ነው። true north የሚያሳይ በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛ ስቴፓችን set your protractor and measure the angle between true north line and read clockwise from 0 degree until you are requested to indicate the direction of point Z. Point Z የተጠየቅነው ፖይንት እስከምንደርስ ድረስ ከትሩ ኖርዝ ተነስተን clockwise direction ሙቭ ስናደርግ point Zን እዚህ ጋር እናገኛለን። እና ምንድን ነው የሚለው set your protractor and measure the angle ነው የሚለን። Protractor is a tool used to measure angles. የአንግል መለኪያ መሳሪያ ማለት ነው። It is commonly used in or protractor is commonly used in geometry, drafting, engineering and various fields where precise angle measurement is needed. ሲያስፈልግ በዚህ መልኩ እናስቀምጥና በፕሮትራክተራችን ስንለካ የምናገኘው ትክክለኛ መልስ 225 ዲግሪ ሳውዝ ዌስት ይሆናል ማለት ነው። ሳውዝ ዌስት ይሆናል። እንደምታስታውሱት we have 4 cardinal directions አራት መሰረታዊ አቅጣጫዎች አሉን። እነዚህም ኖርዝ፣ ሳውዝ፣ ኢስት እና ዌስት ናቸው። እንደገና በእነዚህ መካከል ያሉት ደግሞ ሚድ ካርዲናል ፖይንትስ ይባላሉ። By the way, we have 32 compass directions in general ብለን ተምረናል። We have 32 compass directions in general, but only 16 are available. ብዙ ጊዜ ናቪጌተርስ that means land and sea navigators የሚጠቀሟቸው በብዙ ጊዜ እነዚህን 16ቱን ነው ማለት ነው። አሁን እነዚህ 16ቱ በዚህ መልኩ ተቀምጠዋል። We have 4 cardinal directions. እነዚህ አራቱ ኖርዝ፣ ሳውዝ፣ ኢስት እና ዌስት። ኖርዝ፣ ሳውዝ፣ ኢስት እና ዌስት። ኖርዝ 0 ዲግሪ ነው። ኢስት 90 ዲግሪ እንደምትመለከቱት። ሳውዝ ደግሞ 180 ዲግሪ፣ ዌስት 270 ዲግሪ። እነዚህ 4 ካርዲናል ዲሬክሽንስ ይባላሉ። በመካከል ላይ ያሉት ሚድ ካርዲናል ዳይሬክሽንስ ይባላሉ። እነዚህም ሌላ ሁለት አይነት ናቸው። ያ ማለት ኦርዲናል ኦር ኢንተርካርዲናል ዲሬክሽንስ የምንላቸው ናቸው። እነዚህ አራት ናቸው። ኢንተርካርዲናል ኦር ኦርዲናል ዲሬክሽንስ የሚባሉት we have 4 ordinal
or intercardinal directions? የመጀመሪያው ኖርዝ ኢስት ነው 45 ዲግሪ የምናገኘው። ሁለተኛ ሳውዝ ኢስት 135 ዲግሪ ላይ፣ ሶስተኛ ሳውዝ ዌስት 225 ዲግሪ፣ ኖርዝ ዌስት 315 ወይም 325 ዲግሪ ኖርዝ ዌስት። እነዚህ አራት ሆኑ። በአጠቃላይ ስንት ሆኑ? ከፎር ካርዲናል ዳይሬክሽን ጋር 8 ሆኑ ማለት ነው። 8 ማለት አራት ካርዲናል ዳይሬክሽን እና ኦርዲናል ኦር ኢንተር ካርዲናል ዳይሬክሽን ደግሞ ስንት ሆኑ? አራት። ከነዚያ 8 ሌላ 8 ሃፍ ዊንድስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ሃፍ ዊንድስ የሚባሉ 8 ናቸው። 8 ናቸው። they are ኖርዝ ኢስት፣ ኢስት ኖርዝ ኢስት፣ ሳውዝ ኢስት፣ ዌስት ሳውዝ ዌስት፣ ዌስት ኖርዝ ዌስት እና ኖርዝ ዌስት ይባላሉ። እነዚህ ኮምፓስ ዳይሬክሽኖች የተቀመጡት በ22.5 ዲግሪ ልዩነት ይሆናል ማለት ነው። ልዩነት ይሆናል። ምናልባት ስለ ኮምፓስ ፖይንትስ ጥቅማቸው ምንድን ነው? what is the importance of compass directions ብንባል for example it can give precise direction to land and sea navigators ለላንድ እና ለሲ ናቪጌተርስ አገልግሎት ይሰጣሉ። ሌላው ማፕ ሪዲንግ use of compass points or studying compass points are important for map reading. That means it is important for interpreting maps and give accurate bearing. ሌላው weather forecasting compass points are used to understand weather forecasting. In weather forecasting, basically it is used to indicate wind directions. Another importance of studying compass point is military operations. በሚሊታሪ ኦፕሬሽን በተለይ used in battle planning and troop movements. battle planning and troop movements አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። ሌላው ጥቅማቸው survey and land division ነው። that means boundary setting and construction planning አገልግሎት ስለሚሰጡ survey and land division ተብሎ ይታወቃል። ሌላው aviation and maritime communication. That means pilots and sailors use 16 points directions to communicate bearings. 16ቱን በዋናነት pilots and sailors ይጠቀሟቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 225 ዲግሪ ሳውዝ ዌስት ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ይሄ ዳይሬክሽን በሁለት መንገድ ሊቀመጥ ይችላል። ዳይሬክሽን can be set in two ways. That means in degrees and simply in compass directions. But indicating direction in degrees is more accurate than compass points. ቁጥር 96 What is the landform represented by letter K ይለናል። ሌተር K ኢንዲኬት የሚያደርገው ማንን ነው? ኤ ማውንቴን፣ ቢ ሂል፣ ሲ ሪጅ፣ ዲ ቫሊ። እንግዲህ ሌተር ኬን ኢንዲኬት ማድረግ አለብን። እንደምትመለከቱት ሌተር ኬ ማውንቴን ነው፣ ሂል ነው፣ ሪጅ ነው፣ ቫሊ ነው የሚለውን ለመመለስ ማወቅ ያለብን ነገር ኮንቱር ላይንስ የምንላቸውን ማወቅ አለብን። we have to know contour lines. አሁን ኮንቱር ላይንስ የምንላቸው imaginary lines that are used to indicate places having the same height above mean sea level. They are modern method of showing relief on maps. በትክክለኛና ዘመናዊ መንገድ የመሬት አቀማመጥ የተለያየ መልክዓ ምድር ለማሳየት የሚያገለግሉ ሞደርን ሜትድ ኦፍ ሾዊንግ ሪሊፍ ኦን ማፕስ የሚባሉት እነዚህ ኮንቱር ላይንስ ናቸው። እና in order to understand contour lines we have to understand their characteristics ባህሪያቸውን ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው። እስከ 9 አካባቢ የሚደርሱ characteristics የኮንቱር ላይን characteristics አሉ። እነሱን መረዳት ማወቅ ያስፈልጋል። otherwise they are complex to understand. እነሱን ካልታወቁ ግን እነሱን ለመረዳት በጣም ኮምፕሌክስ ናቸው። one of the limitation of contour line የሚባል is they are complex to understand ነው። ሁለተኛው ሊሚቴሽን ናቸው they do not indicate or contour lines do not indicate individual height of mountains. ለምሳሌ አሁን ፖይንት ኤች
እዚህ ጋር አለ። ግን ከዛ ውጭ ያሉትን ለማሳየት በመካከል በሁለት ኮንቱር ላይኖች መካከል ያለን ኢንዲቪጁዋል ሄት ኦፍ ማውንቴን ለማሳየት አይችሉም። ስለዚህ ዲፈረንት ሜትድ ኦፍ ሾዊንግ ኦን ማፕ የሚባሉትን እንጠቀማለን። እነሱን ለማን ናቸው? ስፖቴድ ትሪጎኖሜትሪካል ፖይንትስ ኤንድ ቤንች ማርክስ ብለን የተማርናቸው እነሱን እንጠቀማለን። ካልሆነ ግን ኢንዲቪጁዋል ሄት ኦፍ ማውንቴን አያሳዩም። ምክንያቱም በቨርቲካል ኢንተርቫል ስለሚቀመጡ ኢንዲቪጁዋል ሄት ኦፍ ማውንቴን ላያሳዩን ይችላሉ። 96ኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለን? ዋት ኢዝ ዘ ላንድ ፎርም ሪፕሬዘንትድ ባይ ሌተር ኬ ይለናል። ሌተር ኬ እንደምታዩት ኮንቱር ላይን አለ። ስለዚህ ምርጫው ላይ ስንሄድ ዋት ኢዝ ዘ ላንድ ፎርም ሪፕሬዘንትድ ባይ ሌተር ኬ? ኤ ማውንቴን፣ ቢ ሂል፣ ሲ ሪች፣ ዲ ቫሊ ይለናል። መልሳችን ሲ ሪጅ ነው ማለት ነው። ሪጅ ምክንያቱን እንይ እስቲ። ሪጅ ኢዝ ስሎፒንግ ላይን ኦፍ ሃይ ግራውንድ ኢት ኢዝ a long narrow hilltop or range of hills. Ridge normally has low ground in 3 directions and high ground in 1 direction with varying degree of slope ይለናል። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ምናልባት ማውንቴን ሰርኩላር ኮንቱር ላይን with value increasing ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሪጅ ከሆነ ደግሞ ማነው ሂል ደግሞ አሁን ሂል የምንለው ብዙ ጊዜ an area of high ground but it is lower than mountain in elevation። ምናልባት ኮንቱር ላይን ላይ ካስተዋላችሁ ሰርኩላር ሁለቱም ሂልም ማውንቴንም ሰርኩላር ሼፕ ነው ያላቸው እና ቫሊዩ ኢንክሪዚንግ ሲሆን ማለት ነው። ቫሊዩ ኢንክሪዝ ሰርኩላር ኮንቱር ላይን ዊዝ ቫሊዩ ኢንክሪዚንግ ከሆነ ጀስት ኢት ኢዝ ኮልድ ሂል ኦር ማውንቴን ነው የሚሆነው። ሰርኩላር ኮንቱር ላይን ዊዝ ቫሊዩ ዲክሪዝ ካደረገ ደግሞ ዲፕሬሽን ነው የሚሆነው። ምናልባት ግን ማውንቴን እና ቫሊ ልዩነታቸው ማውንቴን ማለት አን ኤሪያ ኦፍ ሃይ ግራውንድ ዛት ሚንስ ማውንቴንስ አር ላርጀር ዛን ሂል በከፍታቸው ባለው ቁጥር ኮንቱር በተሰጠነው ኮንቱር ላይን ቁጥር መለየት እንችላለን። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሂል የምንለው ወይም ኮረብታ የሚባለው እስከ 600 ሜትር አካባቢ ሊሆን ይችላል። ከዛ በላይ ተራሮች ቁጥሩ እየጨመረ ከሄደ ግን ማውንቴን ይሆናል የሚለውን ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሪጅ እና ቫሊ ትንሽ ኮንፊውዝድ ያደርጋሉ። በግራውንድ ላይ ለመረዳት በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንቱር ላይንስ አር ክሎዝ ቱጌዘር ኒር ስቲፕ ቫሊ፣ እዚህ ጋር ክሎዝ ቱጌዘር ናቸው። ስቲፕ ቫሊ ማለት ነው። ስቲፕ የሆነ ቫሊ ነው ማለት ነው። ሃየር ኤሊቬሽን and contour lines are close together near steep valley sides and wider apart in flatter valley floors ነው የሚለው። may indicate blue line representing a river or stream flowing down hills። ይሄ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ብሉ ላይን መስመር ካለ ብዙ ጊዜ ብሉ ከለር ውሃማ አካላትን ያሳያል። በጂኦግራፊ እንደኔ የተማርነውን ማስታወስ ያስፈልጋል። ስለዚህ በቀላሉ ቫሊዩ ከሪጅ የሚለየው በዋናነት እንደዚህ አይነት ብሉ ላይን ካለ ቫሊ ነው ማለት ነው። the key difference from that of ridge key difference between valley and ridge in valley points v points against direction of water flow። ብዙ ጊዜ ዋተር ፍሎ በሚያደርግበት ዲሬክሽን ይቀመጣሉ እነዚህ ቪ ሼፕ የሰሩ ፖይንቶች ማለት ነው። ሪጅን ደግሞ ሪጅ ማለት is a long narrow high area like a hill or mountain። ኮንቱር ፌቸሩ ቪ ኦር ዩ ሼፕ ሊሆን ይችላል። that points downhill towards lower elevation ማለት ነው። the tip of the V points downstream or towards lower elevation ነው የሚለው። the elevation decrease as you move outward from tip of V። the basic difference of ridge from that of valley is no stream is usually present along the ridge ብለን እንረዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ሪጅ ማለት በሪል ግራውንድ ላይ የዚህ አይነት ቅርጽ ያለው በሶስት ዳይሬክሽን ሎወር ኤሪያ ያለውና በአንድ ዳይሬክሽን ቀጭን የሆነ መንገድ የተራራ መውጫ ያለው ሼፕ ሲሆን በዚህ መንገድ ሲቀመጥ ሪጅ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ፖይንት ኬ የሚያሳየው ፊቸር
ሪጅ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። 97ኛ ጥያቄ ዋት ሪፕሬዘንት ዘ ሲምቦል ኢንዲኬትድ ባይ ሌተር ኤም ይላል። ሌተር ኤም ኮንቶር ማፓችን ላይ የተቀመጠው ሌተር ኤም ምንን ያሳያል ነው የሚለው። ሌተር ኤም እንግዲህ በዚህ መሰረት ካየ ነው ኤ ስኩል፣ ቢ ፕላንቴሽን፣ ሲ ሌክ፣ ዲ ብሪጅ ነው የሚለው። መልሳችን ስኩል ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር የተቀመጠው ኮንቬንሽናል ሳይን ኤንድ ሲምቦልስ እንላቸው ኢንተርናሽናሊ አክሴፕትድ የሆኑ በተለይ በጂኦግራፈርስ ኢንተርናሽናሊ አክሴፕትድ የሆኑ ሲምቦሎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ እዚህ ጋር የተቀመጠው ኤም ፍላግ ስላለ ስኩል ነው ማለት ነው። ስኩል ብዙ ጊዜ ፍላግ አለው። ቸርች ከሆነ ደግሞ መስቀል ይኖረዋል። ሞስክ ከሆነ ደግሞ የጨረቃ ምልክት። በእነዚህ እና ሌሎችም ብዙ የኢንተርናሽናል ሳይንስ ኤንድ ሲምቦልስ የሚባሉ አሉ። እነሱን ማስታወስ ይጠቅማል ማለት ነው። ኩዌሽን ናምበር 98 The type of contour line represented by letter H is A. Normal contour, B. Supplementary contour, C. Intermediate contour, D. Index contour. We have to locate point H just like this. We have three types of contour lines used on standard topographic maps. The first one is index contour line. Index contour line starts from zero elevation or mean sea level, and every fifth contour line is heavier or darker than the other contour line. ያው እንደምትመለከቱት ኢንዴክስ ኮንቱር ላይን heavier or thicker than other contour line is called index contour line እንለዋለን። ሁለተኛው intermediate contour lines ይባላል። Intermediate contour lines are contour lines falling between the index contour line. That means falling between the index contour lines are called intermediate contour lines. እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዚህ በኢንዴክስ ኮንቱር ላይን ወይም ቲከር ኦር ዳርከር በሆነው ኮንቱር ላይን መካከል ያሉት እነዚህ በሙሉ ምን ይባላሉ? ኢንተርሚዲየት ኮንቱር ላይንስ። ኢንተርሚዲየት ኮንቱር ላይንስ ይባላል ማለት ነው። ሶስተኛው ሰፕሊመንተሪ ኮንቱር ላይንስ ናቸው። ሰፕሊመንተሪ ኮንቱር ላይንስ አር dashes or broken lines. Mostly they show changes in elevation of at least 1/2 of the contour interval. ይኸው በዚህ መሰረት የተቀመጡት ዳሽ ኦር ብሮክን ላይንስ ሰፕሊመንተሪ ኮንቱር ላይንስ ይባላሉ ማለት ነው። የ98ኛ ጥያቄ መልስ ቢ ሰፕሊመንተሪ ኮንቱር ላይንስ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 99 if the map distance between point P and W is 10 cm, what is the corresponding field distance between them ይለናል። First you have to locate point P and W on our contour maps. point P and W እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። ስለዚህ the distance between point P and W on map ማለት በዚህ በተሰጠን ኮንቱር ማፕ ላይ ያለው የፒ እና ደብሊው ዲስታንስ 10 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። 10 ሴንቲሜትር ዲስታንስ ተሰጥቶናል ማለት ነው። አልቲቲዩድ ዲፈረንስ ወይም ኤዲን ለመስራት ፖይንት ፒ ያለበትን እና ፖይንት ደብሊው ያለበትን ኮንቱር ላይን ኮንቱር ነምበር መፈለግ አለብን ማለት ነው። አሁን እንደምንመለከተው የዚህን ኮንቱር ቨርቲካል ኢንተርቫል ማለት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን አፐር ኮንቱር ኤንድ ሎወር ኮንቱር ማለት ነው። ጋ 1250 ሜትር አለን፣ እዚህ ጋር 1300 ሜትር አለ። ያ ማለት በሁለቱ መካከል 5 ሬጉላር ኮንቱር ላይኖች አሉን። በእነዚህ መካከል 5 ካሉ ደግሞ በ10 ሜትር ኢንተርቫል እንደተቀመጠ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ 1300 ሜትር አለ። ከ1300 ቀጥሎ 1310 እንጨምርበታለን። ከሱ ቀጥለን 1320 ይሆናል። ይሄ 1330 ፖይንት ፒ 1330 ሜትር ከፍታ አለው ማለት ነው። ፖይንት ደብሊው ስንል ደግሞ ፖይንት ደብሊው እንግዲህ በ10 ሜትር ኢንተርቫል ኮንቱር ኢንተርቫላችን ከተቀመጠ እዚህ ጋር 1150 አለ ማለት ነው። ይሄው ይሄኛው
ኢንዴክስ ኮንቱር ላይን 1150 አለ። ከሱ ቀጥሎ 1160 1170 ይሆናል ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? ስለዚህ አልቲቲዩድ ዲፈረንስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፖይንት ፒ 1330 ሲቀነስ ፖይንት ደብሊው 1170 1330 ሲቀነስ 1170 160 ሜትር ይሰጠናል። ይህን 160 ሜትር ወደ ኪሎ ሜትር መቀየር አለብን። ስንቀይረው 0.16 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ለምንድን ነው የምንቀይረው? አልቲቲዩድ ዲፈረንስ ኤንድ ኤምዲ ኦር ሆሪዞንታል ዲስታንስ መስት ቢ ኢን ዘ ሴም ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት ዛት ሚንስ ኢን ኪሎ ሜትር መቀመጥ አለባቸው የሚል ሩል ስላለ ቀይረን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ማፕ ዲስታንስ እዚህ ጋር ማፕ ዲስታንስ ስንል በነገራችን ላይ ማፕ ዲስታንስ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ለማለት ነው። ያ ማለት ስትሬት ላይን ዲስታንስ ማለት ነው። ኦር ሆሪዞንታል ዲስታንስ ነው የሚለው ኢን ሳም ቴክስት ቡክ ኢት ሳይዝ ዛት ሆሪዞንታል ዲስታንስ 20 ኪሎ ሜትር። ይሄ 20 ኪሎ ሜትር እንዴት ተገኘ ብንል በስኬላችንን ተጠቅመን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ከፖይንት ፒ እስከ ደብሊው ያለው አጠቃላይ ርቀት ከዚችኛዋ ፖይንት ደብሊው እስከዚህ ከዚችኛዋ ፖይንት ፒ እስከ ፖይንት ደብሊው ያለው ርቀት 10 ሴንቲሜትር ተብለን ተሰጠናል። 10 ሴንቲሜትር ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ስኬላችን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1 ሴንቲሜትር ለ2 ኪሎ ሜትር ይኸው እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ የተቀመጠው 1 ሴንቲሜትር ለ2 ኪሎ ሜትር አለ። እሱን ተጠቅመን ሆሪዞንታል ዲስታንስ አሁን ማፕ ዲስታንስ ኤምዲ የምንለው ሆሪዞንታል ዲስታንስ ተብሎ ነው የሚታወቀው፣ ወይም ደግሞ ስትሬት ላይን ዲስታንስ ይባላል ማለት ነው። ስትሬት ጥያቄ ለመስራት ስኬላችን እንጠቀማለን። አሁን ይህ 20 ኪሎ ሜትር እቺ 20 ኪሎ ሜትር እንዴት ተገኘች ብለን ብንጠይቅ ይሄ 20 ኪሎ ሜትር የተገኘበትን ለማወቅ ስኬል ተጠቅመን መቀየር አለብን ማለት ነው። ስኬላችን ምንድን ነው የሚለው የተሰጠን 1 ሴንቲሜትር ቱ 2 ኪሎ ሜትር አለን። 1 ሴንቲሜትር ኤፍ 1 ሴንቲሜትር ሪፕሬዘንትስ 2 ኪሎ ሜትር 10 ሴንቲሜትር ሪፕሬዘንትስ 20 ኪሎ ሜትር ስንቀይረው በስኬላችን 20 ኪሎ ሜትር እናገኛለን ማለት ነው። GMD you have to remember horizontal or straight line distance it can be obtained by using maps በፊልድ ሰርቬይ ሳይሆን በማፕ የተገኘ straight line distance horizontal distance እዚህ ጋር MD ለምን ኪሎ ሜትር ሆነ ብላችሁ ልታነሱ ስለምትችሉ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ጥያቄም ስለሚነሳ horizontal distance or straight line distance which is obtained from by using map ተጠቅመን ሪል ግራውንድ ላይ የምናገኘው ወይም ስትሬት የሆነው ዲስታንስ ማፕ ዲስታንስ ወይም ሆሪዞንታል ዲስታንስ ሰምታይምስ ኮልድ ተብሎ የሚታወቀው ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ፎርሙላችን ስንሄድ ፊልድ ዲስታንስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማፕ ዲስታንስ ኦር ሆሪዞንታል ዲስታንስ ስኩዌር ፕላስ አልቲቲዩድ ዲፈረንስ ስኩዌር። እንግዲህ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ኦር ማፕ ዲስታንስ ግራውንድ ላይ ስትሬት ላይን ዲስታንስ ያልነው ማለት ነው 20 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲደመር 0.16 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሄን ስኩዌር ስናደርገው 20 ኪሎ ሜትር 400 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲደመር 0.025 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሰጠናል። አጠቃላይ 400.025 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ከስኩዌር ሲወጣ 20 ኪሎ ሜትር ራሱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 20 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። 20 ኪሎ ሜትር። የመጨረሻው ጥያቄ ቁጥር 100 ላይ ያለው what is the aerial scale of the map ነው የሚለን። ስኬላችን 1 ሴንቲሜትር ቱ 2 ኪሎ ሜትር ይላል። ይሄ ስኬላችን ነው። ይሄ ማለት ሊኒየር ስኬል ነው የሚባለው። ስለዚህ ይህን ሊኒየር ስኬል ወደ ኤሪያል ስኬል ለመቀየር we have to make it ስኩዌር ማለት ነው። ስኩዌር ማድረግ አለብን። ምንድን ነው የሚለው ኤሪያል ስኬል is equals to ስኩዌር ኦፍ ሊኒየር ስኬል ስለሚል ይህን ስኩዌር ስናደርገው የሚሰጠን 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ቱ 4 ኪሎ ሜትር ስኩዌር። አሁን እዚህ ጋር ምርጫውን ስናየው 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ቱ 1 ሴንቲሜትር ቱ 2 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይላል። 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ቱ 4 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይላል። ሲ 1 ሴንቲሜትር ቱ 4 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይላል። ዲ 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ቱ 2 ኪሎ ሜትር ስኩዌር። አሁን እዚህ ጋር መልሳችን ቢ 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ቱ 4 ኪሎ ሜትር ስኩዌር የሚል እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬው ይበቃናል። በትዕግስት ሆናችሁ ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ።
ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም የጥናት ጊዜ ይሆንላችሁ።